예, 쌤팍입니다. 이번 시간에는 우리가 간접 의문문에 대해서 공부를 하려고 합니다. 우선 복습을 좀 해보죠. 자, 우선 once you see all those animals you should feel better. I need to fix my car as soon as possible. Or I need to have my car fixed as soon as possible. I hope it snows all day long tomorrow. Can I get you anything? How many apples did you eat? 그죠? I'd like to have a Diet Coke. Whose cellular phone is this anyway? What are you doing up there? I don't like him that much. You should keep your promise. Otherwise, no one will trust you. 여기 이제 셀룰러 폰이라고 우리가 이렇게 하는데요. 오늘 이제 공부할 70번 때 72번에 가도 셀룰러 폰이 나와요. 그래서 그 책에 보면은 이거를 Electronic Dictionary라고 그랬을 거예요. 그래서 그거는 여러분 이해를 하시면 돼요. 72번도 셀룰러폰, 6번도 셀룰러폰인데 그렇게 이해를 하시면 된다는 거. 이제 문장이 이렇게 나온다는 거요. 그 다음에 이제 10번 때 It occurred to me this might be John's last tennis match of the season. Do you know how to cook this? I feel sick to my stomach. Feel free to call me whenever you want to play tennis. I have two sisters and both of them are sick. How come you're not wearing a yellow uniform today? I have to make a decision by 10:30. How often do you play tennis? Do you mind if I give some advice on that? You are much better than me. 문장 나오죠? 자, 20번. I just cannot believe that this is the last summer camp that I'm attending with you guys. There's some food on the table. Help yourself. Is there a drugstore around here? Don't tell me you can't go there. You should call the doctor right away. Would you bring more berries for me? May I ask where I can find those berries? It goes without saying that I was pretty upset to see that happen again. Please forgive me. I had a hard time controlling the boat. Please forgive me. This time I will make sure it won't happen again. 문장 나오고요. 30번. 30번은 I would do anything for a cold drink. It looks like it's going to rain any minute. I heard they're moving to New York. Is this the ring we are looking for? How much did you pay for that? How do you open this door? I cannot stop complaining about this machine. We are very sorry for all the trouble we've caused you. How long would it take to fix it? Oh my gosh, what a mess. What happened here? 문장 나오고요. 자, 40번. John promised to visit Paul's office before he leaves for Egypt. Let me know when she comes in. Why don't you give her a call and remind her that I will stop by around 9? I wonder if this pearl necklace will make her happy. Are you surprised at the news? Do you want me to verify that for you? It was here on the table this morning, but it's gone now. It's obvious that he failed the examination twice before he became a broadcaster. The reason why he failed the examination was because simply he didn't study hard enough. If he studies hard, he will pass the examination. 49번은 that's too bad that he didn't have time to study. 50번에 들어가면 이렇게 되겠죠? 50번은 He used to be a lawyer, but he retired last year. I hate to admit it, but it's true. I'm a vegetarian. Be sure to call me as soon as you get to Tokyo. It's not easy for me to learn English and Japanese at the same time. Thanks for coming. Hope to see you again soon. Would you mind opening the door, please? I don't feel like going out tonight. Will you have him deliver it to my office? Wait a minute. Before I go, why don't I take a picture of the sleeping puppy? Having done that, I guess I can go home. 자, 문장이 나왔고요. 60번 때 들어갑니다. 60번 때 It turned out that they were struck by lightning. Be careful, you are as bad as my ex-boyfriend. Here you are, this is much better than the other one. No one is worse than my ex-boyfriend. 64번 I guess he must have fallen from the roof. 65번 What have you done today? Nothing much. I've been watching TV since 2 o'clock this afternoon. You mean you didn't have any interview today? I'd rather stay home tonight. How about Jimmy? Is he working today? 자, 문제 이렇게 나오고요. 이제 거기까지가 우리가 문장을 기억하는 거였어요. 그래서 50번 이후로부터 힘드신 분은 좀 나중에 하셔도 된다고 말씀드렸고요. 자, 영어를 잘하기 위해서는 두 가지 생각을 뭐로 바꾼다? 단어와 구와 절로. 그리고 배열 중요해요. 왜 중요하냐면 영어는 뭐가 없다? 토시가 없기 때문에 우리가 이렇게 공부를 했는데
그 내용이 좀 복잡하잖아요. 왜 그렇게 복잡하냐? 이런 생각들이 이렇게, 이런 생각들이 이렇게, 어떤 생각은 이렇게 하지 않으면 안 되기 때문에 힘들다고 했어요. 근데 이게 한 20가지를 적어놨지만 실제로는 한 40개 정도 된다 그랬죠. 여기까지가 기본인데 한 단계 넘어가서 우리는 뭐 알아야 돼? 배제기. 영어는 무조건 배제기를 알아야 돼요. 그게 뭐냐면은 배열을 알아야 배열. 평소문의 배열, 오형식. 의문문의 배열, 의문사, 비동사, 조동사, 두조동사, 그 다음에 오형식. 배열. 배열이 왜 중요해요? 영어는 토시가 없기 때문에. 그 다음에 재료. 재료란 말이에요. 우리 생각이 뭐를 변해낸다? 단어와 구와 절로 변해낸단 말이에요. 이걸 바꾸지 못해? 그럼 우리 생각을 표현할 수가 없겠죠. 또 한 가지는 배열할 때나 우리 단어 구조를 만들 때나 단어 구조를 사용할 때나 기본적인 원리가 있다 그랬죠. 단어 명사가 나오면은 앞뒤로 누가 나온다? 형용사가 나온다. 형용사 앞에 나올 때는 명사 앞에는 단어의 형용사, 형용사 구화 구조는 뒤에 나온다. 동사가 나오면 자동사하고 타동사를 따진다. 타동사들이 뭐 나와요? 목적어 나와요. 그리고 동사들은 부사가 나와서 동사는 뭘 얘기해준다? 이유나 방법, 시간, 장소를 얘기해준다 했죠. 동사는 아니지만 동사하고 똑같이 취급하는 애들이 있어요. 즉 투부정사를 보거나 ing를 보면 뭘 따져야 돼? 자동사하고 타동사를 따져야 돼. 타동사들이 뭐나요? 목적어. 그 다음에 누구나 부사. 언제? 투부정사도 그렇고 ing도 그렇단 말이에요. 이것이 기본 원리예요. 그래서 여러분이 배제기, 배제기, 그 우리 어린 학생들은 배째기라고 그런다 그랬잖아요. 배째기, 배제기를 기억하셔야 돼요. 항상 기억하셔야 돼요. 어떤 영어를 하실 때 아주 심플한 왕초보를 하시든지 여러분이 토플 영문법을 하시든지 기본적으로 다 통하는 회화는 물론이죠. 이런 것을 반드시 알고 계셔야 돼요. 오케이. 자, anything else? Give it a try. Good for you. Help yourself. How about you? 자, 10개 스트리트 영어로 하죠. anything else는 그 밖에 뭐 있어요? 우리가 이제 물건을 사러 갔을 때 물건을 진열대로 이렇게 계산대로 올려놓죠. 그러면 이 캐셔가 점원이 다 찍어요. 찍고 나서 묻는 게 anything else? 뭐 다른 거 있어? 이렇게 묻는단 말이에요. 이제 그럴 때는 우리가 주로 뭘 요구한다 그래서 담배 같은 거. 담배 같은 건 보통 그 진열대다 안 놓고 캐셔스에 밑이나 위에다 올려놓잖아요. 왜? 이 조그만 게 그 어린애들이 가져갈까봐 그래요. 그럴 때 이제 이렇게 달래는 거 원하면 되겠고요. Give it a try. Give it a try는 노력해 보세요. 미국인 친구들 가운데 사시미를 잘 못 먹는 사람이 있어요. raw fish를 잘 못 먹는 사람이 있죠. 그럴 땐 우리가 맛있게 먹으면서 야 어떻게 먹냐 그러면 give it a try. 노력해봐라. 그 한 개 먹고 에이 that's good. 그걸 먹는단 말이에요. give it a try. 노력을 해봐라. good for you. 나한테는 별로 이익이 안 돼요. 그래서 상대방에겐 좋은 게 있죠. good for you. 선생님 저기 대학교 때 빌렸던 학자금을 다 갚았어요. 나하고는 아무런 관계가 없잖아요. 그죠? 어우 잘됐다 너. good for you. 너한테 잘된 거다. 드디어 걔하고 사귀기로 했어요. 오랫동안 마음에 드는 친구 같아요. good for you. 너한테 좋은 거야. 걔가 굉장히 좋은 친구 같더라. 나에게는 별로 좋은 게 아니지만 상대방의 좋은 일이 있을 때 그걸 축하해주는 그런 거 good for you. 이제 good for you를 넘어서면은 선생님 저희들 결혼하게 됐습니다. congratulations. 여름에 졸업하게 됐어요. congratulations. 직업을 잡았습니다. congratulations. 이렇게 나오는 거예요. 그래서 good for you는 축하할 정도는 아니지만 좋은 거를 얘기할 때 쓰는 거고 congratulations는 정말 축하할 일을 들었을 때 하는 거죠. help yourself. help yourself는 마음껏 하세요. 하는데 마음껏 먹으세요. 마음껏 가져가세요. 마음껏 쓰세요. 이런 뜻이 있어요. 영어는 말이죠. 영어는 이제 please란 말을 붙여야만 문장이 부드러워진다 그랬잖아요. 앞에 붙일 때도 있고 뒤에 붙일 때도 있고. 그런데 help yourself는
상대방에게 도움이 되는 얘기예요. 마음껏 드세요. 마음껏 가지세요. 이런 것기 때문에 please를 안 붙여도 돼요. Please help yourself. Help yourself please. 이렇게 말을 해도 되지만 이 please를 안 붙여도 되는 경우는 언제냐면은 상대방에게 도움이 될 때는 안 붙여도 돼요. 그래서 저는 우리들은 이제 외국인들이니까 그럼에도 불구하고 please를 붙여라 이렇게 얘기하지만 보통 안 붙여도 되는 경우가 상대방에게 이로운 일이 되었을 때 How about you? 요거는 how about 너는 어떠냐는 거예요. 그래서 전문 시간에 우리가 명사를 얘기하고 please를 얘기하면 그 달라고 한다는 걸 했죠. How about you도 비슷한 건데 여기 뒤에다 명사를 붙이면 그 명사는 어떠냐는 거예요. How about a coke? 코크는 어때? How about a movie? 영화 보는 거 어때? 항상 How about me? 나는 어때? How about you? 너는 어때? 굉장히 많이 쓰는 거예요. 그래서 how about 다음에 명사를 붙이면 그것을 이제 어떠냐는 걸 묻는 거죠. 그래서 how about 때 명사만 붙이면 돼 굉장히 많이 쓰인다는 거 명사 please와 함께 같이 알아두세요. Just a moment. Keep in touch. Quiet please. Read my lips. Take my word. Just a moment 하는 거는 잠깐만요. 우리 이제 어떤 회사라든지 뭐 전화국에 전화 걸었을 때 그 안내양들이 잠깐만 기다리세요. Just a moment. May I speak to 샘팍 please? Just a moment. 그리고 샘팍을 불러서 연결해 주죠. 잠깐만 기다려 주세요. 이 잠깐만이 얼마냐? 이게 1분이 지나가면 안 돼요. 1분이 지나가면 굉장히 시간이 꽤 긴 거죠. 그쪽에서 끊어버릴 수도 있겠죠. 그래서 한 5초 정도? 잠깐만이면 한 5초 정도? 만약에 더 길어진다면 좀 길어질 것 같습니다. It may take a longer than a moment. Please wait a little bit longer. 이렇게 얘기할 수 있겠어요. Keep in touch. Keep in touch. Keep 계속 유지해라. In touch 하는 것을 keep in touch인데 요거는 어디를 여행을 간다든지 다른 회사로 간다든지 보통 매일같이 보지 못하는 경우가 됐을 때 계속 연락을 유지하고 싶다는 뜻으로 써요. Keep in touch. Quiet please. 자, 요것이 please니까 여기서는 좀 애원하는 뜻이 있다는 거죠. 여기서 물론 여기서 be quiet, be quiet, be 존재하라, quiet은 존재가 되라. 그게 be가 없이도 quiet please 좀 조용히 해주세요. 너무 시끄러. quiet please. 근데 조심하실 게 뭐냐면은 quiet please 이런 식으로 막 소리를 지르잖아요. 듣는 사람 되게 기분 나빠요. 그러니까 여기서 조그맣게 quiet please 이런 식으로 얘기하면 듣는 사람이 오케이 이런단 말이에요. quiet please 뭐 이런 식으로 나오면 상대방이 좋지 않다는 거 이건 조심하셔야 돼요. 왜? 특별히 명령할 때 듣는 사람이 좀 그렇거든요. 그러니까 요런 좀 사람들이 기분 좋게 막 떠들고 있는데 좀 조용히 하세요 이러면 기분이 나쁘니까 그때는 quiet please 요런 식으로 좀 애원하는 툴을 말해주는 게 좋겠죠. read my lips. lips가 뭐야? 입술이에요. 입술을 어떻게 읽어요? 읽지 못하죠. 입술이 말하는 걸 들으라는 얘기예요. 근데 내가 말하는 걸 똑똑히 봐. 내 입술을 똑똑히 보라고 이렇게 얘기할 때 강조할 때 read my lips라는 말을 하는데 이 얘기를 할 때마다 생각나는 게 그 조지 부시 대통령 첫째 번 분이 오래전인데 대통령이 되셨을 때 read my lips 그리고 no new taxes를 했어요. 새로운 텍스가 없다 그랬는데 그때 91년도인가 제가 미국에 있을 때인데요. 그때에 그게 아마 걸프전이 일어났던가 그래요. 그거 하고 나서 막 많이 돈을 썼다 이거죠. 그래서 텍스를 올리든가 그랬어요. 그러고 나서 그분이 클린턴 대통령한테 졌죠. Read My Lips가 굉장히 유명한 제가 그 전당대회 그 연설을 들은 적이 있는데 굉장히 사람들이 환호하고 그랬는데 결국 돈이 필요하니까 텍스를 올렸어요. 그래서 그분이 안 됐죠. 대통령이 두 번째 안 되셨죠. Take my word. Take my word는 내 말을 받아들이라는 거예요. 어떤 사람이 내 말을 듣질 않아. 그래서 이제 얼마 전에 이제 우리 동네로 산타바바라로
유학을 간 친구가 있어요. 선생님 거기 보니까 평균 뭐 17도던데요. 너무 뭐 살기 좋은 것 같아요. 여름 옷만 가져가려고. 야, 겨울엔 좀 춥거든. 얼진 않아도 잠바는 하나 두통 거 가져가라. 인터넷에서 보니까 뭐 17도는 20도던데요. 야, take my word. 내가 거기 사는 사람이야. 내 말을 좀 들어. 내 말을 듣지 않죠. 내 말을 좀 들어라. 그럴 때 쓰는 말이 take my word 혹은 take my word for it 이렇게 말하기도 해요. 자, 이번에 70번대의 문장이군요. 제가 힘이 들어도, 왜냐면 여러분이 힘이 들어도 이걸 하는 이유가 누군가가 이렇게 이끌어서 이제 0번부터 90번까지 나가면 나갈 수가 있어요. 그래서 제가 몇 번 말씀드리지만 이 강의가 이게 한 20강의 정도 되잖아요. 이게 좀 힘들어요, 처음에는. 근데 여러분이 두세 번만 해서 왕기초는 물론이고 이 기초를 두세 번 보셔갖고 이 내용을 확실하게 아시게 되면 영어의 기초가 확실한 거예요. 그게 되면은 여러분 학원에 나가세요. 그게 되면은 다른 강의 들으세요. 여러분 이 강의 자체는 학원에 나가서 들으실 필요가 없어요. 제가 가르쳐 드리는 거나 다른 선생님들이 가르치는 거나 별로 차이가 없어요. 저는 한 가지 차이점이 100문장을 암기할 수 있다는 거, 그리고 영법숲 같은 것을 좀 조직적으로 만들어서 좀 쉽게 가르쳐 드리는 것 뿐이거든요. 이제 그리고 저희들이 DVD로 제공하기 때문에 여러분이 물론 이제 학원에 나가서 이제 들으시면은 선생님들하고 그 개인적인 그 친분도 쌓이고 어떻게 이것이 뭐 동영상으로 듣는 것과 효과하고는 다르겠죠. 그러나 기초적인 거를 배우는 데는 최고라는 거예요. 이거를 듣고 여러분이 학원에 가서 아니면 학교에 가서 들으시면 그 영어 강의가 굉장히 재미있고 굉장히 능률이 오를 거예요. 근데 여기 나오는 거는 시간이 오래 걸리는 거예요. 이런 강의를 계속 듣는 것보다 이런 거는 동영상으로 계속 몇 번 해서 내 거를 만들란 말이에요. 처음에는 여러분이 힘들어 하시니까 저도 이거 할 땐 힘들어요. 그러나 이게 일단 되면은 100문장을 제가 어떻게 끝내드릴 거 아니에요. 저한테는 100문장이 쉬우니까 제가 이렇게 이끌어드리면 따라하고 오시잖아요. 두 번째 들을 땐 훨씬 쉬워요. 세 번째, 네 번째는 펄펄 날죠. 제가 여러분 70번 때 힘든 거 알아요. 학생들이 60번 때에 포기를 많이 해요. 70번 때 포기를 하고 아이고야 이거 못하겠다 이런 분이 많은데 요걸 넘어서는 학생들은 굉장히 그 실력도 늘고 영어도 잘하게 되죠. 재미도 있어 하고. 그래서 좀 힘들어 하실까봐 제가 말씀드리는 거예요. 밖에는 지금 막 천둥이 치고 난리네요. 자, 이런 날은 그 빈대떡을 부쳐 먹으면 최고로 좋은데. 자, 봅시다. 70번들은 724 store예요. 그래서 그림이 0번부터 10번, 10개씩 올 20번, 30번에서 90번까지 그 영어 문장의 발음이라고 했죠. 그래서 이번에 17가 724 store, 그 24시간 여는 가게 있잖아요. 그죠? 그거의 이름을 따서 만든 거예요. 왼쪽에 그림이 하나 있고요. 가운데 그림이 하나 있고 우측에 그림이 있어요. 이미 아시죠? 그리고 시작번은 70번이고 왼쪽은 1번, 2번, 3번, 가운데는 4번, 5번, 6번, 우측은 7번, 8번, 9번 그래요. 자, 그래야 되는데 7번이 724 store고 1번하고 4번하고 7번은 그 그림의 이름이에요. 제가 우리 학원 학생들에게 이번 달 말까지 이거를 10개를 만들어서 준다고 약속했기 때문에 이게 지금이 오늘 며칠에 26일, 27일이네요. 30일까지 이거 3개 만들려면 그래서 좀 서둘러서 하는데 지금 뭐 너무 비가 오고 천둥이 쳐가지고 차들 있잖아요. 차들 얼라면 막 울리고 난리 났어요. 지금 여러분 이제 이거 받을 때는 아실 건데 무슨 어떤 날인지 아실 거예요. 진짜 비가 많이 오는 날인데 뭐 어쨌건 뭐
여기 이제 아파트 위니까 별로 지장은 없고요. 우선 1번, 4번, 7번은 그 그림의 이름이에요. 1번은 이 사람의 시큐리티 가드예요. 4번은 thief이에요. thief. 7번은 police officer예요. 그런데 이제 도둑이 724스토어에 들어온 거라. 근데 이 가게는 좌안의 이모네 가게예요. 좌안의 이모는 지금 유럽에 여행 중이고 매니저에게 이 가게를 맡겨놓고 갔어요. 도둑이 들어온 거예요. 이런 상황이죠. 그런데 이 아저씨는 시큐리티 가드인데 졸고 있는 거라. 이 아저씨는 지금 65세예요. 그래서 내일 모레 은퇴를 해. 그러니까 이 가게 일에는 신경을 잘 안 쓰시는 거예요. 이 thief는 얘네 아버지가 경찰서장이에요. 그래서 이제 하도 무료해서 할 일이 없어서 도둑질을 했다고 이렇게 얘기를 하고요. 이 매니저 아저씨는 우유부단해요. 우유부단. 뭐 결정을 이거 할래 저거 할래 결정을 하러 물어보면 울어요. 이런 상황에 있는 거죠. 이제 그런 상황에 있어서 70번대는 존과 친구가 이집트에 가서 쓸 생필품을 사기 위해서 길거리를 가고 있었어요. 근데 보니까 이 자기네 이모네 가게 안에 도둑이 들어온 거예요. 그래서 얘네들이 70번은 존이 이 아저씨 뭐하고 있지? 그러면서 70번은 내가 보기에는 이 아저씨가 아무것도 상관하지 않는 것 같아. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 우선 그거 하기 전에 단어부터 할게요. 자, 70번 724 store, 71번 security guard, 72번이 cellular phone, 73번이 cat, 74번이 thief, 75번 money, 돈을 막 흘리고 하죠. 76번 name tag. name tag은 뭐냐면은 얘의 명찰이 반쪽이 떨어져 있어요. 77번 police officer, 78번 manager, 79번 tape. 요 tape이죠, tape. 요것이 tape이라는 그걸 얘기하는 거예요. 자, 일단 이제 그 10개의 그 단어가 기억이 됐으면 각 그 번호에 얽힌 이야기를 알아야 된다 그랬죠. 70번은 존이 이제 생필품을 사기 위해서 가는데 도둑이 들어온 걸 본 거라. 그래서 이 아저씨 뭐하고 계시지? 내가 보기에는 그는 더 이상 아무것도 신경을 안 쓰는 것 같아. 70번이 영어로는 It seems to me he doesn't care about anything anymore. 도둑이 도망 나간 다음에 얘들이 문 안으로 들어왔어요. 그러면서 친구에게 야, 이 아저씨 너무한 거 아니야? 어떻게 근무 시간에 졸고 있니? 너 근무 시간에 졸고 있는 아저씨를 어떻게 생각해? What do you think of the security guard who is sleeping while he is on duty? 그가 듀티인 동안에 자고 있는 청운 경찰에 대해서 어떻게 생각하니? 72번 이제 경찰에 전화를 걸려고 그래요. 근데 도둑이 전화 코드를 다 빼놨어. 끊어놨어. 그래서 아저씨한테 빌리려고 그래요. 아저씨, 이 사람이 제리예요. 제리. 내가 당신의 셀룰폰을 잠시 빌리면 괜찮겠습니까? Is it alright if I borrow your cellular phone for a minute? 73번 전화를 걸었어요. 근데 경찰에서 아는 거야 이거를. 어떻게 알아요? 지금 좀도둑이 있다는 얘기를 듣고 그 주인 아주머니에게 얘기해서 아저씨가 졸고 그러지만 가만히 놔두라 그랬다. 그럼 도둑이 졸고 있는 청원경찰이 있는 이 가게를 들어오면은 우리가 밖에서 잠복하고 있다 잡으려고 그런다. 말이 좀 안 되지만 그런 식으로 생각을 하는 거예요. 그래서 전화 오니까 그렇게 아시는군요. 그런 일이 있었군요. 그러면서 that's why 이 사람이 이렇게 농땡이를 피고 그래도 아직도 여기에 붙어있는 이유다. That's why he is still here even though he keeps messing up like that. 74번은 도둑이 잡혔어요. 그래서 야 임마 너 멀쩡하게 생긴 놈이 왜 이렇게 도둑질하고 그랬어? 그랬더니 할 일이 없어서 그랬어요. There is nothing to do. 75번은
사람들이 물어봤어요. 도대체 네 이름이 뭐야? 물어봤다고요. 그때 대답을 안 하는 거예요. 왜냐면 얘네 아버지가 경찰서장이거든요. 얘기하면 창피하니까. 75번. When they asked his name, he refused to answer. 76번. 드디어 여기 반쪽 떨어진 이름 명찰표를 보고 이 사람의 이름을 알아낸 거야. 아니 그 이름을 알아보니까 경찰서장하고 그 라스트 이름이 똑같은 거예요. 그래서 너 혹시 경찰서장이 너네 아빠 아냐? 그러니까 나중에 알게 된 거야. 어쩐지 네가 네 이름을 밝히기를 꺼리더라. No wonder he doesn't want to give his name. He doesn't want to give his name. 어쩐지 그러더라. No wonder. 이제 폴리스가 왔어요. 여기 도둑을 가져왔으니까 여기 현장이야. 범죄 현장이에요. 그래서 이 줄을 딱 쳐야 되는데 물어봤어요. 70점. 당신은 이거 노란색 테이프로 쳐드릴까요? 빨간색 테이프로 쳐드릴까요? 그 물어봤어요. 어떤 걸 더 좋아하십니까? 70점. Which do you like better? The red one or yellow one? 근데 이 사람 우유부단해갖고 누가 그런 질문을 하면 운다 그랬잖아요. 엥 하고 우는 거예요. 경찰이 여보시오. 당신이 매니저잖아. 여기서 중요한 일을 아줌마도 안 계시니까 당신이 이거를 결정해야 될 거 아니야. You are supposed to make decisions around here. 이렇게 말합니다. 그때 이 사람이 유럽으로 전화해서 아주머니 도둑이 들어왔는데 테이블 어떤 거로 할까요? 노란색으로 할까요? 빨간색으로 할까요? 그랬더니 노란색으로 하라고 그랬던 모양이에요. 아저씨 노란색으로 쳐주세요. 이제 그렇게 얘기를 했어요. 근데 마침 보니까 테이프가 떨어진 거라. 그래서 경찰 아저씨가 그 말고 우리가 빨간색으로 칠하면 어떨까요? 그래서 What if you use the yellow tape instead? 빨간색으로 해달라는데 빨간색 떨어졌어요. 그래서 노란색으로 해달라고 그렇게 얘기를 하는 거예요. 79번. What if 그렇게 하면 어떨까요? We use yellow tape instead. 그 대신 노란색 테이프를 하면 어떨까 이런 얘기예요. 자, 그래서 우리 10개의 문장인데 한번 해보죠. 70번. It seems to me he doesn't care about anything anymore. 71번. What do you think about the security guard who is sleeping while on duty? 70번. Jerry, is it alright if I borrow your cellular phone for a minute? 73번. No wonder. That's why he's still around here, even though he keeps messing up like that. 74번. There's nothing to do. When they asked his name, he refused to answer. 76번. No wonder he didn't want to give his name. 77번. Which do you like better, the red one or yellow one? 78번. You are supposed to make decisions around here. 79번. What if we use yellow tape instead? 이렇게 해서 이제 70번부터 79번까지의 문장이 되었습니다. 굉장히 지금 비가 많이 오고 천둥이 쳤는데 정신이 없네 정말. 굉장히 심각한데 다행히도 좀 줄어든 것 같아요. 그 녹음이 천둥 때문에 이렇게 잘 됐을지 모르겠어요. 근데 제가 말씀드렸듯이 이번 달 말까지 녹음이 잘 됐을지는 모르겠어요. 그래도 70번 때는 여러분이 그 암기하는 그 동영상이 따로 있기 때문에 여기에서 제가 드리는 정보가 좀 모자라시는 분들은 그 동영상을 보시면은 충분히 이것을 기억하실 수 있을 거예요. 오케이, 여기 이제 한국어 나오고 영어가 이렇게 나오는군요. 자, 그래서 오늘은 말이죠. 오늘은 간접 의문문에 대해서 좀 하려고 그래요. 근데 간접 의문문은 조금 다른 것보다는 조금 어렵다 그럴까요? 조금 그러기 때문에 간접 의문문을 쓰면은 문장이 조금 높아 보여요. 그래서 I like 한효주보다는 한 단계 높은 그런 식의 문장이 되거든요. 그래서 이런 걸 잘 어떻게 쓰는지를 아셔가지고 사용하시면 이제 좋을 것 같아요. 자, 들어가 보죠. 우리가 이것도 명사도 하고 동사도 하고 연결을 하고 형용사 부사하고 전번에 의문문 부정문 이런 등등을 이제 했어요. 근데 오늘은 말이죠. 의문문 가운데 다른 게 또 있어요. 간접 의문문이라는 게 있어요. 또 그리고 부가 의문문이 있어요.
의문문의 종류는 이것도 뭐 선택 의문문도 있고 좀 여러 가지 있는데 중요한 게 이제 간접 의문문과 부가 의문문 정도 여러분이 구현하실 수 있으면은 대충 여러분이 의문문은 다 커버하시는 거예요. 자, 그래서 간접 의문문이라는 것이 뭐냐면은 정의가 간접 의문문이란 의문문이 뭐가 되어서 명사절이 되어서 다른 문장에 명사절이니까 주어나 목적어나 보어로 들어간 문장을 말한다. 아주 중요한 정의예요. 자, 다시 한번 하겠습니다. 제일 먼저 뭐라? 의문문이 뭐가 돼야 돼? 명사절이 돼야 돼. 그죠? 그 다음에 명사절이니까 다른 문장에 주어나 목적어나 보어로 들어갈 수 있겠죠. 그렇죠? 그래서 의문문이 명사절이 되는 걸 할 수 있어야 돼요. 그래서 명사절을 어떻게 만드느냐? 그래서 명사절을 만드는데 의문문은 일반 의문문과 특수 의문문이 있었죠. 그래서 일반 의문문을 명사절로 바꾸는 방법을 배우고 그 다음에 그것을 주어나 목적어나 보어로 쓰면 그 자체가 뭐가 된다? 간접 의문문이 되는 거예요. 오케이? 근데 간접 의문문은 이 안에 명사절이 들어있죠. 주어든지 목적든지 보어에 명사절이 들어갔을 거 아니에요. 그러니까 구조가 뭐가 돼? 구조는 복문이 돼. 복문이니까 뭘 조심한다? 시제 일치를 여러분이 신경 쓰셔야 돼요. 자, 그런 게 딱 생각이 나야 돼요. 다시 한번. 간접 의문문이란 의문문이 뭐가 되어서 명사절이 되어서 다른 문장의 주어나 목적어나 보어로 들어간 거예요. 오케이? 그래서 제일 먼저 우리가 하고자 하는 것이 의문문을 명사절로 만드는 거예요. 근데 의문문은 뭐가 있다? 일반 의문문과 특수 의문문이 있었죠. 저번 시간에 배운 거. 그것을 명사절로 여기 만들어 볼게요. 일반 의문문을 명사절로 바꾸는 방법은 제일 먼저 일반 의문문을 평소문으로 바꿔요. 왜? 의문문은 그 어순이 좀 달라지잖아요. 평소문으로 바꾸세요. 그 다음에 그 앞에다 접속사 if나 whether를 붙이면 그것이 명사절이 돼요. 예를 들면 Are you happy? 이것은 특수 의문문의 일반 의문문이에요. 일반 의문문이죠. 그걸 뭐로 바꾼다? 평소문으로 You are happy로 바꿔요. 그 다음에 뭘 붙인다? 그 앞에다 접속사 if나 whether를 붙여요. 그러면 이 전체가 뭐가 된다? 이것은 명사절이 되는 거라. 명사절이고 if나 whether는 해석을 어떻게 한다? 제일 나중에 하고 인지 아닌지 내가 행복한지 아닌지 이렇게 한다는 것이죠. 자, 일반 의문문을 명사절로 바꾸는 거 제일 먼저 의문문을 평소문으로 바꾸고 그 앞에다 if나 whether를 접속사를 붙여야 된다는 거. 둘째는 특수 의문문을 또 의문문에는 일반 의문문 말고 또 특수 의문이 있었죠. 특수 의문문을 명사절로 바꾸는 방법도 아셔야 돼요. 왜냐면은 간접 의문문이 뭐예요? 의문문이 뭐가 되어서 명사절이 되어서 다른 문장의 주어나 목적어나 보어로 들어갔다 그랬죠. 그 일반 의문문을 명사절로 바꾸는 방법 지금 했죠. 이번엔 특수 의문문을 명사절로 바꾸는 방법을 하도록 할게요. 자, 특수 의문문은 우리가 전번 시간에 봤듯이 What did you do yesterday? 이런 문장들이에요. 이랬을 때는 제일 먼저 의문사 부분은 가만 놔두세요. 그리고 나머지 부분을 평소문으로 바꿔. 이 did가 왜 나왔어? 이것이 의문문을 만들기 위해서 나온 거죠. 그러니까 what를 놔두고 did는 없애요. 그 대신 you, do를 과거로 바꿔줘. did. 그죠? What you did yesterday. What you did yesterday가 있죠. 요것이 명사절이에요. 무엇을 명사절로 바꾼 것이다? 특수 의문문을 명사절로 바꿀 때 어떻게 한다? 의문사를 놔두고 나머지 부분을 평사절로 바꾼 게 그거겠죠. 그래서 일반 의문문을 명사절로 바꾸고 혹은 특수 의문문을 명사절로 바꿔서 요렇게 된 애들, 요거 있죠, 요런 애들, 요거하고 요런 애들이 뭐라? 다른 문장의 주어나
목적어나 보어로 들어간 문장을 뭐라는 거야? 간접 의문이라는 거야. 이미 우리가 이런 문장들을 많이 봤어요. 문장이 길어지죠. I don't know if you are happy. I don't know what you did yesterday. 이런 식으로 문장을 많이 했는데 그것이 이제 일반 의문문과 특수 의문문을 이제 바꾸는 그러한 거예요. 자, 그러면은 잠시 복습을 좀 해볼게요. 명사절에서 명사절을 만드는 방법이 두 가지가 있었죠. 접속사하고 의문사가 있었죠. 기억나세요? 접속사는 that가 있었고 if나 whether가 있었는데 이 that는 뭐냐면은 평서문을 명사절로 바꾸는 거예요. 예를 들면 I like 한효주 있잖아요. 평서문이죠. 이걸 명사절로 바꾸려면 어떻게 해? 앞에다가 that를 붙이면 돼요. 그죠? 그래서 내가 한효주를 좋아하는 것 이랬단 말이에요. if나 whether는 일반 의문문을 명사절로 만드는 거야. 그래서 우리가 접속사 할 때 that, if에 대해 했었죠. 그게 if나 whether는 일반 의문문을 명사절로 바꾸는 애들, that는 평소문을 명사절로 바꾸는 애들. 의문사로도 만들 수 있다 했잖아요. 그죠? 의문 대명사는 who나 which 같은 거, 의문 대명사는 why나 how, when, where가 있었는데 얘네들은 뭐 하는 애들이라? 특수 의문문을 명사절로 만든단 말이에요. 왜냐면 의문사, 의문문은 이런 애들을 포함하고 있잖아요. 그 애를 놔두고 나머지 부분을 우리가 평소문을 만들면 명사절이니까. 그래서 여러분이 간접 의문문을 만들기 위해서는 필수적으로 일반 의문문을 어떻게 명사절로 바꾸는지, 특수 의문을 어떻게 명사절로 바꾸는지를 알아야 되고, 우리가 명사절을 공부할 때 접속사하고 의문사를 공부했잖아요. 그죠? 그것이 지금 보니까 if나 whether는 뭘 만들 때 쓰는 거예요? 일반 의문문을 명사절로, 의문사는 뭘 만들 때 쓰는 거예요? 특수 의문문을 명사절로 만드는 데 쓰는 것이 이제 보이게 되는 것이죠. 자, 구체적으로 이제 문장을 좀 보죠. Are you happy? 이러한 것은 일반 의문문이에요. 어떻게 한다? 평소문을 바꿨어요. You are happy. 그 앞에다 뭘 붙였다? if를 붙였어요. If you are happy는 명사절이에요. 이러한 명사절이 다음 문장 I didn't know라고 하는 문장의 목적으로 들어간다고 생각해 보세요. 그러면 I didn't know 문장에 이러한 명사절이 들어갔어요. 자, 그러면 요 해석이 어떻게 된다? 인지 아닌지. 나는 내가 행복했는지 아닌지를 모른다. 자, 그런데 워낙에 우리가 여기 보면 you are잖아요. 근데 이게 왜 were로 줬을까? 특히 우리가 얘기하는 이 문장이 복문의 형태라는 거예요. 왜냐면은 문장 안에 뭐가 들어있어? 명사절이 들어있죠. 명사절이 있죠. 근데 주절의 동사가 뭐예요? 과거죠. 그럴 때는 주절의 동사가 과거일 때는 종속절, 이 명사절을 종속절이라고 하는데 종속절의 동사도 과거나 과거 완료가 되어야 한다는 것이 시제일치란 말이에요. 그러니까 이거를 아라고 얘기하면 시제일치가 맞았을까 안 맞았을까? 안 맞는 거예요. 그래서 이것을 were라고 고쳐주셔야 돼요. I didn't know if you were happy. 나는 네가 행복했는지 아닌지를 알지 못했다. Can you speak English? 자, Can you speak English는 일반 의문문입니다. can이라고 하는 그 조동사가 있죠. 그럼 이걸 평소문으로 고쳐. 그러니까 조동사가 들어가서 You can speak English. 그 앞에다 뭘 붙인다? if 대신에 뭘 붙일 수 있어요? whether. 똑같아요. whether you can speak English. 그것을 they don't know라는 문장의 목적으로 집어넣으면 they don't know if you can speak English. 해석은 어떻게 한다? if는 인지 아닌지 그들은 내가 영어를 speak 할 수 있는지 아닌지를 알지 못한다. Did you see her this morning? 너 그녀를 아침에 봤니? 자, 요 문장은 일반 의문문이에요.
일반 동사이기 때문에 did를 쓴 거죠. 이것은 비동사고 이것은 조동사고요. 그러면 이것을 평소문으로 고쳐요. did를 왜 나왔어요? 의문문 만들기 위해서 나온 거 아니에요, 그죠? 그래서 you 이것이 과거니까 saw 그다음 heard this morning 요것이 평소문으로 고쳐진 거예요. 여기에다가 뭘 붙인다? if나 whether를 붙여요. 그죠? 여기 whether를 붙였네요. whether를 붙여가지고 you saw her this morning 이걸 뭐라 한다? 명사절. 그것이 I wonder라고 하는 문장의 목적으로 들어가요. I wonder whether you saw her this morning. 나는 whether절에 주어 내가 이 아침에 그녀를 보았는지 아닌지를 wonder 궁금하게 생각한다 이렇게 되는 거예요. 그렇죠? 그래서 간접 의문문은 의문문이 뭐가 되어서 명사절이 되어서 다른 문장이 뭘 들어가? 주어나 목적어나 보어로 들어가야 돼요. 그죠? 그러면은 그것이 간접적으로 질문하는 거예요. 간접 의문문은 의문문이 명사절이 되어서 다른 문장이 주어, 목적, 보어로 들어간다. 계속 얘기하고 있죠. 이번에 특수 의문문을 한번 만들어 보죠. Who made this box? 누가 이 상자를 만들었니? 이것은 주어가 의문사일 때죠. 주어가 의문사는 특수 의문문이나 명사절이랑 똑같아요. 주어가 있고 동사 있고 목적어 있죠. 그래서 주어가 의문사일 때는 그 자체가 명사절이기도 한다. 그리고 이 내용이 다른 문장의 주어로 목적으로 보어로 들어가면 되겠죠. They asked me. 그들은 나에게 질문했다. 목적어를. 그 목적어로 이걸 집어넣어요. They asked me who made this box. 그들은 나에게 누가 이 박스를 만드는지를 물었다. What did you see over there? 자, 이걸 의문사를 가만 놔두고 평소문으로 바꿉니다. What you saw over there. What you saw over there. 그런 것을 이 May I ask 목적어의 대신에 집어넣죠. May I ask what you saw over there. May I 해도 되겠습니까? 여기 하나 빠졌네요. U가 빠져, 여기. 잠깐만. 여기 U 있죠, U. U를 여기에 집어넣으세요. May I ask you what you saw over there. 내가 무엇을 당신이 거기에서 보았는지를 물어봐도 되겠습니까? When did you come here? 그죠? when을 가만 놔두고 나머지 평소문 you came 과거니까 came here. 그러한 얘기로 when you came here를 다른 문장이 I don't know의 목적으로 집어넣어요. I don't know when you came here. 나는 언제 네가 여기에 왔는지를 알지 못한다. What do you want? 네가 원하는 게 뭐냐? 그죠? what를 가만두고요. 나머지는 평소문으로. 여기서 둘은 의문문이기 때문에 나오기 때문에 없애고요. You want가 되겠죠. 요건 명사절이 명사절. Do you know의 목적으로. Do you know what you want? 자, 여기서 중요한 건데, 자, 여태까지 보면 말이죠. 문장들이 이게 간접 의문이잖아요. 왜냐면 Who made this box가 들어있으니까. 그런데 이 제목이 의문문 아니에요. 의문문. 그러니까 이게 의문문이 되어야 하는, 반드시 되어야 하는 그런 게 아닌가라는 생각을 가질지 몰라요. 그런데 그 간접 의문문은 자체가 평소문이어도 괜찮아요. 이렇게 또 이렇게 의문문도 괜찮고요. 왜냐하면 Who made this box가 워낙이 뭐였어요? 의문사 의문문이었죠. 의문문이 들어있기 때문에 이 전체 자체가 의문문이어도 좋고 의문이 아니어도 된단 말이에요. 이 경우는 평소문이었죠. 평소문이지만 뭐라 불러? 간접 의문문. 왜? 목적어에 원래 의문사 의문문이었던 애들이 들어와 있잖아요. 그렇죠? 여기 마찬가지예요. Do you know what you want? 너는 아니 무엇을 네가 원하는지를. 여기는 의문문이었죠. 그래서
간접 의문문의 형태가 평소문도 괜찮고 의문문도 괜찮고 거기에 뭐만 들어있으면은 의문문이 명사절이 된 애들이 들어있으면 된다라고 하는 걸 기억해 두세요. 자, 이번에 부가 의문문에 대해서 할게요. 부가 의문문, 간접 의문문과 이제 또 부가 의문문이 있는데 부가 의문문도 회화에 많이 써요. 그래서 이 부분을 공부하려고 합니다. 부가 의문문이라는 것은 평소문이 있어요. 그리고 짧은 부가적으로 붙인 의문문이 있어요. 어떤 거냐면 우리나라는 야, 너 밥 먹었니? 안 먹었어? 이렇게 묻는 거 있죠. 그게 부가 의문이야. 야, 너 그 영화 봤어? 안 봤어? 이렇게 하는 거. You are hungry, aren't you? 너는 배고프지? 그렇지 않니? 이렇게 묻는 게 부가 의문문이에요. 평소문에다가 짧은 의문 형태로 먼저 평소문을 말한 뒤에 그것에 대한 짧은 질문을 함으로 상대방으로 하여금 대답을 하도록 유도하는 의문의 형태가 부가 의문문이에요. 영화 같은 데 보면은 형사들이죠. 형사들이 그 어떤 신문을 할 때 당신 몇 시에 그 바에 갔었죠? 안 갔어요? 당신 그 사람 죽였죠? 안 그래요? 이렇게 묻는 거 있죠. 그게 부가 의문이에요. 그래서 이거 굉장히 많이 써요. 근데 좀 만드는 게 좀 이렇게 조금 복잡하다고 얘기를 해야 되나? 이거 어떻게 되나? 복잡한 건 아니고 좀 생각해 둬야 될 게 많아요. 그걸 좀 생각해 볼게요. 제일 먼저 형태는 평소문이 나오고 그다음에 짧은 의문문이 나온다는 거예요. 그래서 제일 먼저 평소문이에요. 평소문. 이 평소문은 긍정일 수도 있고 부정일 수도 있어요. 그죠? 근데 you are hungry. 나는 배고프다. 이렇게 난 다음에 뒤에는 짧은 그 의문문이에요. 이걸 영어로 tag question이에요. tag question. tag이라는 건 가방에다가 조금 붙이는 꼬리표 있죠. 그게 요거거든요. 짧은 의문문을 얘기해요. 그래서 구조는 항상 평소문이 나오고 뒤에는 두 자로 된 한자 두 자로 된 짧은 의문문이 나온다는 거. 그게 일반적인 포맷이에요. 이제 그런데 여기 이제 그 자잘한 그 규칙들이 좀 있어요. 이 앞에 문장이 이게 긍정이잖아. 그러면 뒤는 부정으로 해요. 반대로 앞에 문장이 부정이잖아. 그러면 뒤에 tag question을 긍정으로 해요. 앞에 문장 보세요. You are hungry. 긍정이죠? 뒤는 뭐라? 이것을 사용해서 부정문을 만들어요. Aren't you? You didn't go there. 자, didn't로 했죠. 그러면 did로 물어봐요. Did you? 그래서 앞에 묻는 앞에 말하는 평소문과 뒤에 나오는 그 의문문이 대조를 이룬다는 거. 긍정이면 부정, 부정이면 긍정으로 묻는다는 거. He is handsome. Isn't he? 자, 이 긍정입니다. 긍정. 비동사를 써서 부정을 하는 거예요. Isn't he? 자, 그런데 여기에 그 의문문의 그 억양을 올릴 수도 있고 내릴 수도 있어요. 그 말하는 사람의 그 초이스예요. 선택이거든요. 어떤 의미를 갖냐면 He's handsome, isn't he? 이렇게 올리잖아요. 그러면 이 내용을 내가 모르는 거야. 어떤 아이가 여학생이 남학생을 만나러 갔어요. 데이트를 블라인드 데이트를 하는데 이 남학생이 잘생겼는지 안 생긴지 내가 몰라. 근데 얘가 데이트를 하고 왔어. 그럼 내가 묻는 거야. He's handsome, isn't he? 모르는데 그는 핸섬하지 그렇지 않니? 이렇게 물으면 모를 때 하는 거고, 내가 이 여학생이 만날 남학생을 알아요. 그놈하고 굉장히 잘생겼어. 그러면 내가 잘생긴 걸 아는데 이 여자에게 데이트한 여자에게 잘생겼지라는 걸 동의를 구하기 위해서라면은 He's handsome, isn't he? 이렇게 내려야 돼요. 그래서 톤에 대해서 이게 톤이 올라가면 모르는 사항을 질문하는 거, 톤을 내리면은 아는 사항을 상대방으로부터 동의를 구하기 위해서 한다라는 것을 알고 계셔야 돼요. 자, 또 한 가지는 이 앞에 긍정을 말하느냐 부정을 말하느냐는 내가 원하는 것이 이거예요. He is handsome, isn't he?
내가 바라는 게 뭐야? 네가 만난 그 남자가 핸섬하기를 바란다는 거예요. You had dinner. 너 저녁 먹었지? Didn't you? 몰라요? 그 다음에 네가 저녁을 먹었기를 내가 희망하는 거야. 왜? 그럼 내가 저녁 안 차려줘도 되니까. 여기서 그러면 you didn't have dinner. Didn't you? 그러면 did you? 그러면 안 먹었기를 바라는 거예요. 그래서 앞에 나오는 문장이 말하는 사람의 소원을 의미한다. tag question을 올리면은 앞에 내용을 모르는 상태에서 질문 내리면 알지만 상대방의 동의를 구하기 위해서이다. 이 조금씩 이렇게 뭐 자질구레한 그 법칙들이 있잖아요. 그래서 부가구문을 조금 복잡하다고 생각하는 사람도 있어요. 자, 예를 보죠. Study hard, will you? 자, 여기 study hard는 명령문이에요. 명령문은 이 앞에 있는 것이 긍정이든 부정이건 관계없이 뒤는 물어보는 게 will you로 물어. will you? 긍정명령이나 긍정명령, 부정명령이나 둘 다 뒤는 will you가 나와요. 자, study hard, will you? 뭐뭐 해줄래? Don't open the door, will you? 보통은 앞에 원칙에 의하면은 얘가 긍정이면 부정으로 묻고 부정이면 긍정으로 물었잖아요. 그런데 이것이 명령문이면은 긍정이건 부정이건 관계없이 will you로 묻는다는 거. 특별히 이제 그 명령문 가운데 간접적인 명령문이 있어요. 그걸 let's라고 하는 거. let's go out. 다 같이 나갑시다. 그랬을 때는 뒤에 나오는 게 shall we? 우리 그렇게 할까요? shall we? let's go out. shall we? 이 let's는 이것이 부정이건 긍정 관계없이 shall we로 한다. 직접 명령문은 걔네들이 긍정이건 부정이건 관계없이 뭐로 한다? will you로 한다. 이런 걸 알아두시면 돼요. 그 다음에 좀 덤으로 이제 4번, 5번 정도 알아두시면 돼요. 뭐 이해가 안 되면 괜찮아요. I think he's coming in today. 나는 그가 오늘 출근할 거라고 생각합니다. 그리고 나서 isn't he? 이렇게 물어요. 근데 문장이 좀 이상하죠. 왜냐면 여기 동사가 think니까 여기서 didn't he? doesn't he? 이렇게 물어봐야 할 텐데 isn't he라고 물어봐요. 아, 그건 왜 그러냐면은 I think라는 거 혹은 I guess를 붙여서 얘기하면 진짜 내가 전달하는 메시지는 그 뒤에 나오는 거예요. 이 뒤에 나오는 게 내가 전달하는 메시지거든요. 그래서 I think는 없다고 보고 he is coming in today. 출근한다. 그 is를 보고 isn't he로 하는 거예요. I guess I should trust, shouldn't I? 그러면 I guess는 think하고 같은 거예요. 그래서 특별한 의미가 없고 생각한다는 뜻이고 진짜 메시지는 뭐라? I should trust you. 근데 여기 should이라는 조동사가 있으니까 조동사를 써서 shouldn't I라고 tag question하고 여기서는 is가 있으니까 isn't he라고 하는 tag question을 만든 거죠. 자, 드디어 우리가 이제 복습만 하면 되겠군요. 그것도 한 1시간 정도 우리가 강의가 되는데 괜찮은 것 같아요. 이 정도만 하면 그렇게 지루하지 않은 것 같아요. 자, 간접 의문문이란 무엇인가? 의문문이 뭐가 되어서? 명사절이 되어서 다른 문장에 주어나 목적어나 보호로 들어간 걸 얘기하죠. 그죠? 그러니까 명사절이 들어있으니까 문장이 뭐라? 구조는 복문이에요. 복문에서 뭘 조심하면 한다? 주절의 동사가 과거일 때는 종속절, 즉 명사절의 동사는 과거나 과거 완료가 돼야 돼요. 주절의 동사가 과거가 아니면 여러분 시제일치를 걱정하지 않아도 됩니다. 의문문의 종류는 뭐가 있는가? 일반 의문문과 특수 의문문이 있었죠. 일반 의문문은 비동사나 조동사, 일반 동사. 특수 의문문은 일반 의문은 인지 아닌지를 묻는 거, 특수 의문은 정보를 묻는 거, 육하원칙의 정보를 묻는다고 그랬어요. 일반 의문문은 어떻게 명사절을 만드나? 일반 의문을 제일 먼저 평소문으로 바꿔요. 그리고 앞에다가 if나 whether를 붙이면은 명사절이 되죠. 근데 우리가 이렇게 명사절을 만들 때 이게 원리이지만 여러분 are you happy? 이런 문장에서 이거를
you are happy로 바꾸고 if를 붙이잖아요. 그러니까 이게 이렇게 이게 원리이지만 어떤 평소문에다가 if나 whether를 붙이면 그것이 일반 의문문이 명사절이 된 거라고 생각할 수 있어요. 그러니까 다시 말하면 I like 한효주에다가 that를 붙이면은 뭐뭐하는 것이 되고 I like 한효주에다가 if를 붙이면은 인지 아닌 줄 해석하면 돼요. 결국 이게 원학은 do I like 한효주 이런 문제가 바뀌었다고 보면 되는 거죠. 그래서 어떤 평소문에다가 if나 whether 붙이면 그것은 인지 아닌지 that를 붙이면 것이라고 생각하시면 돼요. 자, 특수 의문은 어떻게 명사절을 만드나? 그리고 why did you buy that house? 그러면 의문사는 가만 놔두고 나머지 부분을 어떻게 한다? 나머지 평소문으로 고쳐요. did니까 you 이것이 bought가 되겠죠. that house. why you bought that house가 명사절이 될 거예요. 자, who broke the window를 명사절로. 이 경우는 특별하죠. who가 의문사인데 주어이죠. 그럼 의문사 의문문이 곧 명사절과 같다는 거. 간접 의문문은 의문문의 형태 이어만 하는가? 아니죠. 그 문장 안에 절이 워낙에 의문문의 형태를 띠고 있었기 때문에 이 자체가 평서문이거나 의문에 관계없이 이 문장은 의문을 간접적으로 나타내고 있죠. 간접 의문은 복문인가 아닌가? 복문이죠. 간접 의문에서 언제 시제 일치를 시켜나? 이 간접 의문문에서 이제 명사절이 여기 있다면 주절의 동사가 과거일 때만 시제 일치를 시키시면 돼요. 명사절 if하고 whether의 차이점은 뭔가? 명사절 if는 목적절로만 써야 되는데 whether는 주어나 목적어나 보어로 다 쓸 수 있다는 거. Are you John's friend의 명사절로. 그러면 이걸 원상 복귀시키고 if you are John's friend라고 하면 되겠고요. Why do you like 한효주를 명사절로 Why you like 한효주 하면 되겠죠. 자, 부가 의문에 대한 복습을 좀 해볼게요. 부가 의문은 뭘 얘기하는 거예요? 부가 의문은 평서문이 나오고 그 다음에 짤막한 부가 의문이 나오는 것을 말하는데, 이것은 이렇게 어떤 얘기를 하고 그것에 대한 질문을 함으로 상대방이 대답을 하도록 유도하는 그 질문 방식이에요. 부가 의문의 구조는 어떤가? 우선 제일 앞에 평소문이 나오고 그 뒤에 짧은 두 개로 된 의문문이 나오죠. 이제 세 개가 되는 경우도 있어요. 준말이 없는 경우. 근데 대부분이 두 단어로 되어 있습니다. 그리고 이것이 긍정이면, 앞에가 긍정이면 부정이 되겠고, 앞 문장이 부정이면 긍정이 된다는 거. 앞 평소문이 여기 나오는군요. 긍정이면 뒤에 나오는 부가 오는 긍정인가 부정인가? 긍정이면 부정이 되겠죠. 뒤에 나오는 부가 오니 주로 몇 자를 만드나? 두 자를 만듭니다. 평소문이 부정이면 부가 의문은 긍정이 되겠죠. 어떤 내용을 평소문에 두나? 평소문에 두는 거는 자기가 원하는 거 말하는 사람이. 의문문의 억양이 올라가는 것과 내려가는 차이가 있느냐? 있죠. 올라가면은 부가 의문의 억양이 올라가면 앞에서 얘기한 평소문의 내용을 내가 알지 못하는데 물어보는 거고, 부가 의문문의 억양이 내려가면은 앞에 있는 내용을 내가 알아요. 근데 말하는 사람에게 그 사람도 그렇다고 동의를 하게 되길 바라서 하는 얘기예요. 평서문이 명령문이면 부가 의문을 어떻게 해요? 여기 직접 명령일 경우에는 will가 되죠. will. 상대의 앞에 있는 명령문이 긍정이건 부정이건 관계없이 will고요. let's이면 어떻게 돼요? 뒤에 나오는 부가 의문은 shall, we가 되겠죠. I guess I should trust. 뭐가 들어가요? I guess는 놔두고 you should을 보고 조동사 했으니까 조동사 써서 shouldn't I
shouldn't I가 되겠죠? 예, 그래서 우리가 이제 여기 의문문에 대해서 일반 의문, 특수 의문, 간접 의문, 부가 의문을 다 했어요. 이제 이 정도가 되면 의문문은 거의 다 여러분이 공부하시는 셈이 되는 거예요. 자, 그래서 정리를 할게요. 스트리트 영어는 여러분 매일같이 10개씩 여러분이 공부를 하셔야 되고, 이건 암기를 하셔야 되고요. 암기. 그리고 매일 사용하셔야 돼요. 이 0번부터 79번까지 문장은 지금 이제 공부한 대로 암기를 하셔야 되고 매일같이 연습을 해보세요. 영법습도 그려보세요. 그리고 간접 의문문과 부가 의문문에 이르기까지 질문, 문법 질문도 여러분이 공부를 해보세요. 오케이? 자, 그래서 이번 7번째 강의죠. 그것을 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.